চাষলো পার্টি অবৈনগর প্রাইমারি হেলথ সেন্টার চেরাইরগ্ন নমনিয়া বেমার bai hakchilo toninani bagai SAA-NS 2025 samung butang chengsoi rekha Mayor Deepak Majumdar lai thanai November talni simi fainai February tal jora hakotor gnagai o samung butang khlaijaknai nmoniya bemar bai hakchilo tongna bagai sisarumung panda tei abai baksa lukurogno hoja khlani bagai National Health Mission ni faisingtei obakaisa yapri Shemung Cherai jorabo pneumonia bemar mannani bagai belakhe kalai haini bagai cherai rogno obahai bemar bemogni hakchlo tonnani bagai tamok khlani nang aboruno tei koklam salai jakha cherai rog puila bo kolum kagranai sak lumnai aboni yagulo langma nathniyo jengja lungnai sak tongthoya ngui tongnai a cherai ni obahai ngui tongmani nugui tongkha hinke logi no a cherai no ganani primary health center o tubui susi hayake batika rinani sak funuknani tei abai baksa pneumonia bemar engkhaike cherai rogno bahike hakchalo toninani nang aborno tei koklam salai jakha cherai rogno kahamke naikoloi tonika hinke o bemar hami bo thango hnai jesik manchak cherai rogno nai akoi kahamke toninani nango hayake ba o bemar taibo kotorangai thanai tei abai baksa cherai rogno jora bo pneumonia bemar bai hakchalo tornani bagai susi hayakeba tika bo rnani nangnai tei susi hayakeba tika rthanio asani sebok khlainai rokni barja borokni sakabo fiaba nukjago kubang kuk jorabo asani sebok khlainai ro agolini kereng lokoroni nog thangai survey khlaika hinke afro nukjago borok chubaya obahino kok saka SAA-NS 2025 samung butango manjagai Mayor Deepak Majumdar bosaka asani sebok khlani rok bahaino je manchok chubanani nangnai barjano yachagai samung khlani nangnai Mayor Deepak Majumdar osolo botai bosaka asani sebok khlani rok agulni kereng lokoroni nog thangai survey khlaina thangka hinke afro borok chubaya rangganang nog rogo thangka hinke borok chubaya asani sebok khlani rok wansugo rangganang yago rang tongo haini bagai borok private chef shop nawi manbainai abo karaibo jodise asni sebok khlani rok AIMS ni bising khobjak amchei rogo survey khlaina thangka hinke aro kebo baifano kebengja khahinke kasuja khahinke afurubo tongkosong lukurokbo boroni barjano yachagai borok bahaino sukangai fainani nangnai hini saka Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Majumdar আমার পূর্ববর্তী বক্তারা ডাক্তারবাবু বিশেষ করে ম্যাডাম খুব সুন্দরভাবে আলোচনার কিছু বিষয় উনি উল্লেখ করেছেন। তো প্রথমত আমি বলবো যে আজকের এই কর্মসূচি আমাদের সরকার রাজ্য সরকার এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন নিয়েছে। উদ্দেশ্য একটি হচ্ছে বিশেষ করে শিশুদেরকে রক্ষা করা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে তার উপরে সচেতন করা, মায়েদের সতর্ক করা এবং স্বাস্থ্য বিভাগকে কী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে তাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া, সেগুলি বিষয়ে আলোচনা বা প্রচার করা। এতে আমরা শিশু মৃত্যু হার কমাতে পারি। আমাদের শিশুরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় কী বিষয়ের উপরে, সেইগুলির উপরে এই ধরনের আলোচনা মূলত বিষয়বস্তু। তো নিউমোনিয়াতে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি শিশু মৃত্যু হয়। তো সেটাকে কীভাবে প্রতিরোধ করা বা মায়েদের কীভাবে সচেতন করা, যে শিশুকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরে বা স্বাস্থ্য বিভাগে যে কী কর্মসূচি বা কী বিষয় আছে যেগুলিকে আমাদের মায়ে এবং শিশুদেরকে সুরক্ষা দিতে পারে, সেগুলি আশাকর্মীদের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্যের সমস্ত বিষয় পরিষেবা প্রদান করার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ বা সিএমও অফিস কিংবা এই ধরনের প্রাইমারি সেক্টরগুলো কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে। এখানে ম্যাডাম একটা বলার চেষ্টা করছেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটার সঙ্গে আমি কিছুটা হলেও সহমত। আমি দেখি বিভিন্ন বিষয়ে শুধু আশাকর্মীরা কিন্তু স্বাস্থ্য না, অন্য বিষয়েও কিন্তু তারা আমাদের সরকারের অনেকগুলি কাজগুলি তারা করেন। তখন দেখা যায় যখন আমরা দেখি জন্ডিস আক্রান্ত হয় কোনো এলাকায়, তখন যারা জল কালেকশন করতে গেলে বা খোঁজ নিতে গেলে, তাদের খবর নিতে গেলে অনেকে বাধা দেয়। শহরে বিশেষ করে এই প্রবণতা বেশি, কারণ শহরে মানুষ, ডাক্তারবাবু বলেছেন শঙ্করবাবু, যে শিক্ষিত সচেতন, কিন্তু বলবো সতর্ক না ততটা। তাদের আর্থিক সচলতা আছে বলে ভাবে যে সরকারি জিনিসগুলি আমার দরকার নেই, আমি তো নিজের অর্থের বিনিময়ে এসব ক্রয় করতে পারি বা ভালো চিকিৎসক বা চিকিৎসা কেন্দ্র যেতে পারি, এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলে আশাকর্মীদের তাদের মধ্যে কোনো জায়গাতে বাধাপ্রাপ্ত হন। আমি আজকে আশ্বস্ত করছি, যেহেতু এখানে জনপ্রতিনিধিদের এই প্রোগ্রামে ডাকার কারণ একটাই, এই নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্ট বা কী কারণে হয়,
কী কী অবস্থার জন্য হয় আর কী করলে পরে ভালো হয়, এগুলো আমাদের থেকে বেশি বুঝবেন আমাদের চিকিৎসক ডাক্তারবাবুরা। তারাই প্রোগ্রাম করতে পারতেন, আমাদের কেন ডাকেন? জনপ্রতিনিধি কেন? সমস্ত শুধু এই স্বাস্থ্য বিভাগের সমস্ত গভর্নমেন্ট কর্মসূচি যেটা বলেছেন, যদি জনপ্রতিনিধিরা সহযোগিতা না করেন বা সঙ্গে না থাকেন, এটা সাকসেসফুল করা যায় না। সরকারি যে কোনো কর্মসূচি বা যে কোনো প্রোগ্রাম, তো আমাদের কথা মানুষ শুনে বা আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী চিকিৎসক বা আশাকর্মীদের সহযোগিতা করতে পারি, এই কারণে আমাদেরকে অনুষ্ঠানে ডাকা হয়, পদ দেওয়া হয়, বলার ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণে তো আমি আশ্বস্ত করছি যে আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এরিয়াতে কোনো জায়গায় যদি কোনো আশাকর্মী বা স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্য বিষয়ক বা যে কোনো সরকারি কাজে যদি সরকারের সহযোগিতা করতে যায়, সরকারি পরিষেবাগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, আমাদের গোচর আনবেন। আমরা বলবো সমস্ত প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি, আমাদের ওয়ার্ডে যারা কর্পোরেটর নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন, যারা আমরা বিধায়ক আছি, যে বিধানসভা যে পর্যায়ে যারা জনপ্রতিনিধি, অবশ্যই সরকারি কাজকে সহযোগিতা করা আমাদের এটা দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এটা আমরা কমিটমেন্ট থাকে পাবলিকের কাছে, সেক্ষেত্রে বলবেন আমরা অবশ্যই সাহায্য করবো। আমরা পৌর নিগম থেকে বিভিন্ন এই ধরনের আরবান যে সেন্টারগুলি আছে, আমরা কিন্তু আশাকর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা বা অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে মানুষের কিন্তু জানান দেওয়া বা তাদেরকে সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে জানানো বা ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে কিন্তু তারা কাজটা করে থাকেন। কাজে আশাকর্মীদের আমি বলবো বা অঙ্গনওয়াড়িতে যারা থাকেন তারা কিন্তু বিভিন্ন কাজ করেন, আমরা কিন্তু তাদের পাশে আমরা নিশ্চয়ই থাকবো। কারণ সরকারের সঙ্গে আমরা আজীবিত আছি। আমরা সরকারি কাজ বলতে সরকার মানুষের দ্বারা তৈরি, মানুষের জন্য সরকার কাজ করে। কর্মসূচি এগুলি যে আজকে করেছে 2025 এটা মানুষের জন্য করা, সরকারের সিস্টেমে কাজ হবে কিন্তু মানুষের জন্য করা হবে। কাজে সেক্ষেত্রে সার্বিক আমাদের জনপ্রতিনিধিদের নিশ্চয়ই সহযোগিতা থাকবে। তো আমি এখানে দৌড় বিষয়ে মহোদয়া ওনারা কি বলেছেন কী কী করা উচিত, এখানে অনেকগুলি বিষয় আছে। কী কী লক্ষণ নিউমোনিয়া থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা সংক্রমণ বলার চেষ্টা করেছেন, এটা আমরাও জানি যে নিজের বাড়িটা নিজের জায়গাটাকে স্বাস্থ্যকর করতে হবে, যাতে কোনো রকম পরিবেশ দূষণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে সুন্দরভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে একটা শিশু যার জন্মগ্রহণ করেছে। আমাদের রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচি আছে, মায়েদেরকে গর্ভাবস্থা সুস্থ রাখা, গর্ভাবস্থা থেকে শিশুকে তার বৃদ্ধি হওয়ার ক্ষেত্রে তার যা যা করণীয় সমস্ত ব্যবস্থাপনা, টিকাকরণ, যা যা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আছে। ভ্যাকসিনেশন অত্যন্ত প্রয়োজন। উনি বলেছেন, সংগ্রহ বলেছেন, ভ্যাকসিন শুধু শিশুদের নয়, আমরা করোনার সময় দেখেছি, আমরাও ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা কিন্তু আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। ভ্যাকসিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্ষেত্রে, যার ক্ষেত্রে এটা সময় উপযোগী, সময় যেটা নেওয়া উচিত সেটি মায়েদের অভিভাবকদের, বিশেষ করে অভিভাবকদের এটা সচেতন হতে হবে। আশাকর্মীর মাধ্যমে হোক, চিকিৎসার মাধ্যমে, এই ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে হোক, এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে যতগুলি স্বাস্থ্য, যেটা বলেছেন দরকার হলে 5 মিনিট স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করা। সারাদিন আমরা সমস্ত সংসারে আলোচনা করি, কিন্তু আমাকে সুস্থ রাখতে গেলে, আমার পরিবারকে সুস্থ রাখতে গেলে, আমার বাচ্চা শিশুকে সুস্থ রাখতে গেলে স্বাস্থ্য নিয়ে আমি যদি না জানি অন্য থেকে জানার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং আমাদের সরকার সমস্ত সময়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একজন চিকিৎসক, ওনার সুবিধা আছে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন রাজ্য হয়েছে। এখানে শঙ্করবাবুরা আছেন, ডাক্তারবাবুরা আছেন, ওনারা আগেও ছিলেন। এই রাজ্যে আমাদের কিছু অসুস্থ বা অসুখ হলে আমাদের বহিরাজ্যে চিকিৎসার জন্য আমরা যেতে হতো। এখন কিন্তু এখানে বড় বড় অপারেশন, লিভার, কিডনি প্ল্যান্ট ট্রান্সপ্লান্টেশন প্রতিস্থাপন করার ব্যবস্থা, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, বড় বড় অপারেশন এখানে হচ্ছে। কাজে আগে ডাক্তারবাবুরা ছিলেন কিন্তু পরিকাঠামো ছিল না, ব্যবস্থা ছিল না, বা কাজ করার সুযোগ তারা পেতেন না। কিন্তু এখন আমাদের সরকার আসার পর ওই পরিকাঠামো উন্নত হয়েছে। হওয়ার পর কি এই ডাক্তারবাবুরই, যারা আগে জিবিতে কাজ করতেন, টিএমসিতে কাজ করতেন বা অন্যান্য জায়গায় কাজ করতেন, তারা কিন্তু বড় বড় অপারেশন করার সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা যারা রোগী আছি এই রাজ্যে, আমরা কিন্তু বহিরাজ্যে গিয়ে যে আমাদের অর্থ ব্যয় করতে হয় না, বা আমাদের বেঘুরে প্রাণ দিতে হয় না, বা অর্থের অভাবে এখানে মৃত্যু হয় না। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের সরকার করেছে। আমাদের বড় বড় এই কলেজ হলো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হচ্ছে। এখন আগে আমাদের এখানে যারা স্টুডেন্ট ছিল, আমি জানি না ডাক্তারবাবুরা কোথায় থেকে পাস করেছেন, তার নিশ্চয়ই বাইরের রাজ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে, কিন্তু আমাদের রাজ্যে এখন 450 স্টুডেন্ট প্রতি বছর মেডিকেলের চান্স পায়। এখানে আমাদের রাজ্যের যারা প্রতিভা ছিল, অনেক সময় আর্থিক অভাবের জন্য প্রতিভাগুলি নষ্ট হয়ে সুযোগ পেত না, তারা উচ্চশিক্ষা নিতে পারতেন না। কিন্তু আমাদের রাজ্যের এখন ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ গ্রহণ করছে এবং রাজ্যে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কিন্তু অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। কাজে আমি বলবো সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার আমূল পরিবর্তন, সেই সুযোগটা আমাদের নিতে হবে। মানুষ জানতে হবে, সচেতন হতে হবে, সতর্ক হতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। তবেই আমরা মা, শিশু এবং